दास पगबंद रामदास अर्जन गुरु बर श्री हरगोबिंद हरि राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद दसवें गोबिंद सिंह गुर नमो चरण अरविंद जिसमें है अमृत ज्ञान है माणक भगत बैराग जिसमें है अमृत ज्ञान है माणक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह बिघ्न विनाशन सोए एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह बिघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा सपत दिवस पीछे प्रभु ठहराएव व्यवहार चलह निता प्रत तिसी बिध सुनहो सो करव उचार सपत दिवस पीछे प्रभु। सच्चे पातशाह गरीब नवाज दीन दुनिया दे मालिक चबर छतर तखत दे मालिक समरथ गुरु परतख गुरु दीन दयाल कृपाल अंतरजामी पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर वाहेगुरु अकाल पुरख स्वरूप सच्चे पातशाह धन धन अंतरजामी सुख निधान धन धन सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। बड़े ही प्यार दे नाल आओ सारियां संगतां दोवें हथ जोड़ के गज के आखो जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सच्चे पातशाह जी ने कृपा कीती है दया कीती है ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ महाराज सच्चे पातशाह जी की हुण आपां कथा सरवण करनी है। श्री गुरु अंगद देव महाराज जी ज्योति जोत समाए है। ये हिरदे विच बैराग लैके गुरु अमरदास साहब गोइंदवाल साहब विच चौबारा साहब जिहड़ा स्थान है 7 दिन लगातार उत्थे बैठे रहे जी। संगतां महाराज जी दे दर्शनां लई व्याकुल हो गईयां। भाई बल्लू जी नूं संगतां ने बेनती कीती भाई बल्लू जी आप जी महाराज सच्चे पातशाह जी दे परम सेवक हो तुसी कृपा करो ते महाराज जी नूं बेनती लाओ बेनती करो साडे वल्लों प्यारिओ किसे कारण दर्शन ना हो रहे होण ते कोई रब दा प्यारा विच पै जाए ना ते बंदे दी किस्मत खुल जाती है। इसे करके महाराज सच्चे पातशाह बाणी च लिखदे है वाहेगुरु दे विच ते जीव दे विच सतगुरु विचोले ने विचोले जी। जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ ते एरे विच ही महाराज ने शब्द वरत्या बसीठ। बसीठ की हुंदा है विचोला। सो महाराज सच्चे पातशाह गरीब नवाज जीव नूं वाहेगुरु दे नाल मिलाउंदे है। गज के आखो वाहेगुरु। सतगुरु जी दी बाणी सानू वाहेगुरु जी दे नाल मिला देंदी है। सो महाराज सच्चे पातशाह गरीब नवाज धन श्री गुरु अमरदास साहब महाराज जी दे कोल भाई बल्लू जी ने विचोले बन के संगतां दी बेनती पहुँचाई। हे सच्चे पातशाह
ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੇਬਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ, ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਚੰਦੋਆ ਲਾਓ, ਵਿਛਾਈ ਕਰੋ। ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਾ, ਵਿਛਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰ ਬੈਠਾ ਅਮਰ ਸਰੂਪ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਏ ਜੀ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਮਾਣਿਆ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਦਾਸ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ, ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਾਣਨੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਐਸਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਸਦਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਜੀ। ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਾਣਿਆ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਫੇਰ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸਪਤ ਦਿਵਸ ਪੀਛੇ ਪ੍ਰਭੂ ਠਹਿਰਾਇਵ ਬਿਵਹਾਰ। 7 ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਦਾਸ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਆਮ ਬੰਦਾ 7 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ 7 ਘੰਟੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਪੀੜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ 7 ਦਿਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਚਲ ਹੈ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਤਿਸੀ ਬਿਧ ਸੁਨੋ ਸੋ ਕਰਵ ਉਚਾਰ। ਫਿਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਆਰੰਭੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੁਣੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੰਦ ਜਾਮ ਨਿਸਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਭਾਵ ਅਜੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ 3 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਗਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ। ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਦਾ ਹੀ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਬ ਜਾਗੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਖ ਭਜਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੋਰ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਵਿਰਲੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਕਥਾ ਥੋੜੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤੇ ਰਹੀਏ।
ਤੇ ਅਖਵਾਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਭਗਤ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦੇ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਲਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਭਜਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਐ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਕੇ, ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਲੂ ਆਗਿਆ ਲੇਹ ਤਬ ਜਲ ਕੋ ਉੱਠ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਲ ਦੀ ਗਾਗਰ ਭਰਨ ਜਾਂਦੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਲਿਤਾ ਤੇ ਭਰ ਕਲਸ ਕੋ ਮੱਜਨ ਕਰਵਾਵੇ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਜਲ ਦੀ ਗਾਗਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗਏ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਚਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਨੀਵਾਂ ਦਰਿਆ ਹੋਣਾ। ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਲ ਦੀ ਗਾਗਰ ਭਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੇਸਨ ਮੈਂ ਨਿਤ ਦਧੀ ਸੋ ਗੁਰ ਕਰੈ ਸਕਾਰੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾਵਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਵਾਲ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿੰਦੇ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੱਤ ਹੈ ਜੀ, ਥਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮ ਬ੍ਰਿਧ ਬਹੁ ਸੇਤ ਕਚ ਕਰ ਸ਼ਮਸ ਪਖਾਰੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਾੜਾ ਹੈ, ਦਾੜਾ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦਾੜਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਧੋਂਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਲੂ ਸਰਬ ਸਰੀਰ ਕੋ ਉਬਟਨ ਮਲ ਆਛੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਨਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿਓ, ਧੰਨ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ। ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ, ਆਪ ਦਹੀਂ ਮਲਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਧ ਹੋਏ ਸਭ ਰੀਤ ਸੋ ਪਟ ਪਹਿਰੈ ਆਛੇ। ਜਦੋਂ ਐ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਨਵੇਂ ਬਸਤਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਭਾਵ ਸਫੇਦ ਚਿੱਟੇ ਸਾਫ਼ ਬਸਤਰ ਪਾਉਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪਰ ਥਿਰੈ ਇੱਕ ਮਨ ਤਿਸ ਬੇਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਹਣਾ ਦਸਤਾਰਾ ਸਜਾ ਕੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਫੇਦ ਦਸਤਾਰਾ ਸਜਾ ਕੇ, ਸਫੇਦ ਹੀ ਦਾੜਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਸੱਜ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਜ ਆਨੰਦ ਮੈਂ ਲੀਨ ਹੋਏ ਲਗ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਜੀ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋਗੀ ਸ਼ਿਵ ਬ੍ਰਹਮਾਦ ਸਭ ਜਿਸ ਕਰੈ ਆਰਾਧਾ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਰਗੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਾਤ ਹੋਤ ਲਗ ਇਸੀ ਬਿਦ ਇਸ ਥਿਰਤਾ ਪਾਵੈ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹਰ ਰਬਾਬੀ ਆਏ ਕਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੋ ਗਾਵੈ। ਫਿਰ ਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬੀ ਆਉਂਦੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਰਬਾਬ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਬਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਨਕ ਰੀਤ ਕੇ ਰਾਗ ਕੋ ਸੁਨ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦੇ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫਿਲਮੀ ਟਿਊਨਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਾਗ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਰਾਗ, ਨਾਲ ਵੱਜਣੀ ਰਬਾਬ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨ ਹੋ ਮਧੁਰ ਘਨ ਗਰਜਤੇ ਜਿਉ ਮੇਰ ਸੁਹੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਗਰਜਦੇ ਤੇ ਮੋਰ ਨੱਚਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਰਬਾਬੀ ਸੰਗਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੀਆਂ ਤੇ ਝੂਮਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ 'ਚ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕੀਰਤਨ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰਾਗੀ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਿਕਾਓ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ। ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਰੀਤ ਗਾ ਲੈਣੀ ਤੇ ਝੂਮੀ ਜਾਣਾ, ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਓ। ਔਰ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਭਾਈ ਜਿਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਓ। ਸੋ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀਰਤਨ, ਤੇ ਮਾਨੋ ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਗੱਜਦੇ ਤੇ ਮੋਰ ਨੱਚਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਇਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੀ ਟੇਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਬੰਦਸ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਬਾਬੀ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵਾਲਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੈ ਮਨ ਭਾਵੰਦੀ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਈ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਨਰ ਸੁਖ ਸਮਦਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਬਾਬੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਗ ਸਿਮਰਨ ਕਰੈ ਮੁਖ ਧਨ ਉਚਾਰਹਿ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੁਖੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰ ਮੁਖੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਧੰਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕਹੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪੁਲ ਕਾਵਲ ਗਦ ਗਦ ਗਿਰਾ ਉਪਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਕੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਬਾਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕੀਰਤਨ, ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਰੋਮ ਹੀ ਖਿੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਉਪਜਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੀਨ ਹੋਏ ਮਨ ਗੁਰ ਚਰਨ ਅਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੀਨ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੀ। ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਚਲੋ ਭਰਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਤਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਮੇ ਪਏ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਈ 5 ਮਿੰਟ ਕਰ ਲੇ,
ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਕਰ ਲੇ, ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਰ ਲੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਖੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹਾਵੈ। ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੈ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਖਤ ਗੁਰ ਨਿਕਟ, ਸੁਨ ਹੋਤ ਸੁਹੇਲਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮਾਨੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਵਰਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਨ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਵੱਡ ਭਾਗ ਹੈ, ਪਹੁੰਚੈ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਮ ਸਮੁੰਦ ਕੀ ਝਾਲ ਤੇ ਲਹਿ ਰਤਨ ਸੁਖਾਲਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਛੱਲ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਰਤਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਤਨ ਉਛਲਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰ ਨਿਕਟ ਤੇ ਸਤਿਗੁਣ ਕੋ ਪਾਵੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਐਸੀ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਾ ਵੇਖੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਚਾਅ ਬੱਜੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਢਿਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਚਿਰਕਾਲ ਕੇ ਇਨ ਮੂਲ ਮਿਟਾਵੈ। ਉਹ ਗੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਨਾਮ ਜਪਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ। ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਗੈਰਿਦਾ, ਸਤ ਹਰ ਸਿਮਰੈ ਸਤਨਾਮੂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਮਿਥਿਆ ਲਖ ਪਰਪੰਚ ਕੋ ਇੱਕ ਥਲ ਬਿਸਰਾਮੂ। ਲਓ ਜੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਤ ਝੂਠਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦਿਵਸ ਚੜੇ ਸਰੀਤ ਸੋ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਵਿਸਾਲਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਨ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ। ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਾਠ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਪਊਗਾ।
ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦਿਵਸ ਚੜੇ ਇਸ ਰੀਤ ਸੋ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਵਿਸਾਲਾ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਉਧਰੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਬ ਸੰਗਤ ਸਗਰੀ ਮਿਲ ਹੈ ਹੋਏ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਦਿਨ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਦਿਨ ਚੜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਲਹੈ ਪੁਨੀਤ ਬਹੁ ਜਨ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪਾ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਹੈ ਪੁਨੀਤ ਬਹੁ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪੁਨੀਤ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਭਜਨ ਕਰੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਪੁਨੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪੁਨੀਤ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਨਾ ਫਿਰ ਪੁਨੀਤ ਬਣਦਾ ਬੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨਾ ਸੋਚਣੇ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਰੱਖਣੀ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਰੱਖਣੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪੁਨੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਲਹੈ ਪੁਨੀਤ ਬਹੁ ਜਨ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਹਿਰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਵੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮ ਬ੍ਰਿਧ ਕਦ ਲਗ ਜਿਨਹੁ ਗੁਰ ਤ੍ਰਿਤੀ ਅਨੂਪਾ। ਲਓ ਜੀ, ਪਰਮ ਬ੍ਰਿਧ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਕਦ ਲੱਗ ਜਿਨਹੁ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਦ ਮਧਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰ ਤ੍ਰਿਤੀ ਅਨੂਪਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਕਰਤੇ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਹ ਕੋ ਵਾਹ। ਪਾਏ। ਵੇਖ ਲੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਲ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਐ, ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਐ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਕਰਤੇ ਸਫਲ। ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸਫਲਾ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸਫਲਾ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਪਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਸਭ ਕੰਮ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਸੋ ਕਹੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਬੜਾ
ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੰਧਨ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨਿਕਟ ਮਨ ਮੋਦ ਉਪਾਏ। ਬੰਧਨ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਨਿਕਟ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ? ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਧਦੀ, ਚਾਅ ਵੱਧਦਾ, ਆਨੰਦ ਵੱਧਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਦਿਸ਼ਰੇ ਦਾ ਅਬਿਲਾਖਤ ਜੋਈ। ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਂਝ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣੇਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਤਸ ਪਰ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਮਗ ਬਿਤਾਏ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਤਤਕਾਲ ਆਨੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਮੱਗ ਦੱਸਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਚੰਗਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਲਿਵ ਉਰਲਗ ਹੈ ਤਿਨ ਅਹੰ ਆਨੰਦੇ। ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਵੀ ਇਹੋ ਜੇ ਮਨ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਅਰਥੀਆਂ ਪਦਾਰਥਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਆਵੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਾਨ ਬਿਰਦ ਨਿਜ ਦੇਤ ਹੈ ਖਰਚਤ ਹੀ ਭਾਵੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਗਿਆਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੰਗੀ ਮਾਇਆ ਜੀ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਮੰਗਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤੂਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਦਾਰਥ, ਮਾਇਆ ਮੰਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਤੜੇ ਫਲ ਮਨ ਬਾਂਛੀਆਂ ਹੈ ਤਿਤੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜੁਤ ਅਤ ਲੱਗਹਿ ਪਿਆਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲਾਂ ਕਰੇ ਸਨੇਹ ਤਿਨ ਪਾਇਸ ਹਰ ਦਵਾਰੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਤ ਬਿਤ ਕੀ ਚਿਤ ਕਾਮਨਾ ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੈ। ਲਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਏ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਚਿੱਤ ਕੀ ਕਾਮਨਾ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਮਾਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਤਿਨਹੋਂ ਕੀ ਨਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਬਢਾਵੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫੇਰ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਲੈਣੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ। ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਧਿਆਨ ਲਓ ਗੁਰ ਕਰ ਦਰਬਾਰਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੰਗਦੇ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਧਿਆਨ ਲਓ ਗੁਰ ਕਰ ਦਰਬਾਰਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ।
ਹਾਂਜੀ ਲੰਗਰ ਹੋਵਹਿ ਤਿਆਰ ਤਬ ਸਭ ਹੂਨ ਆਹਾਰਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਕਟ ਆਏ ਜਬ ਲਾਂਗਰੀ ਭਾਖੈ ਅਰਦਾਸਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਲਾਂਗਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਲਾਂਗਰੀ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲਾਂਗਰੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤਬ ਉਠਹਿ ਸੰਗ ਸੰਗਤ ਦਾਸਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੇਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਰਨ ਪਖਾਰੈ ਬਾਰਸੋਂ ਸੇਵਕ ਹਰ ਖਾਵੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਚਰਨ ਧੋਂਦੇ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਚਰਨ ਧਵਾਉਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਸੇਵਕ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਖਰੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਭ ਸੰਗ ਲੈ ਚੌਂਕੇ ਮਹਿ ਆਵੈ। ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚੌਂਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਸ਼ਰਮ ਵਰਨ ਵਿਚਾਰਨ ਹੈ ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਬੈਸੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਿਆਰਿਓ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਦੋ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੈਗੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬੈਠਣਗੇ ਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬੈਠਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਦੋ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਭ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੈਠਦੇ ਜੀ। ਸੁੰਦਰ ਬਿਸਦ ਮਰਾਲ ਸਭ ਇੱਕ ਸਮ ਹਵੈ ਜੈਸੇ। ਐ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਹੰਸਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਕੱਠੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਸਿੱਖਿਅਨ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ੁਭਤ ਬੈਠੇ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਐ। ਬੜੇ ਫੱਬਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਨੋ ਮੁਨਨ ਮਹਿ ਬਨ ਬਿਖੈ ਰਘੁਬੀਰ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਮੁਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਰਾਮਚੰਦਰ ਬੈਠੇ ਫੱਬਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਫੱਬਦੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਲਵਨ ਬਿਨਾ ਹੋਏ ਓਗਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਖਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੌ ਖਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਕੀ ਛਕਦੇ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਓਗਰਾ ਛਕਦੇ ਆ। ਓਗਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦਲੀਆ। ਤੇ ਦਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਲਵਣ ਬਿਨਾ, ਲੂਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਛਕਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈ ਜਾਣੇ ਤੜਕੇ ਜੀ ਤੇ ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਮਸਾਲਾ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਜੀ ਭਜਨ ਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਅੰਦਰ ਗਈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਗੀ ਮਿਰਚ ਅੰਦਰ ਚਲੇਗੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ ਜੀ। ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਭੋਜਨ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਵਨ ਬਿਨਾ ਹੋਏ ਓਗਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੌ ਖਾਵੈ। ਲੂਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਲੀਆ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਛਕਦੇ ਆ। ਅਲਪ ਅਚਹਿ ਰਹਿ ਸ਼ੁਦਾ ਜੁਤ ਨਹਿ ਉਦਰ ਭਰਾਵੈ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਛਕਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਥੋੜੀ ਭੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਨਾ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਦਲੀਆ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਲੀਆ ਦਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਲੀਆ ਦੇਣ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਲੀਆ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੜਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੜਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਏਗਾ। ਸਗੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਛਕੇਗਾ ਹੋਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਜੁਗਤੀ ਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਅਲਪ ਅਚਹਿ ਰਹਿ ਸ਼ੁਦਾ ਜੁਤ
ਨਹ ਉਦਰ ਭਰਾਵੈ। ਜਿੰਨੇ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਐਨ ਆਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸੌਂਦਾ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾੜਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਭੁੱਖ ਰੱਖੇ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਗਰਾਹੀ ਛਕਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਨਿਰੀ ਮੌਤ ਹੈ ਜੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਾਵੋ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਲ ਛਕੋ। ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰੱਜ ਰੱਜ ਭੋਜਨ ਖਾਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਭੋਜਨ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਭੋਜਨ। ਤੇ ਅਲਪ ਅਚਹਿ ਰਹਿ ਸ਼ੁਦਾ ਜੁਤ, ਨਹਿ ਉਦਰ ਭਰਾਵੈ। ਥੋੜਾ ਛਕਦੇ ਆ, ਭੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ। ਅਪਰ ਸਰਬ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁ ਸਵਾਦ ਆਹਾਰਾ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਬਣਾਓ ਤੇ ਦਲੀਆ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਦਾਰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਅਚਤ ਹੈ ਸੁਖ ਲਹਿਤ ਉਦਾਰਾ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪੰਕਤ ਅਚਕਰ ਉਠੈ ਭੇਦਨ ਜਹ ਦੂਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੂਜੀ ਪੰਗਤ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਥਾਨ ਮੈਂ ਪੁਨ ਪਹੁੰਚਨ ਹੁਆ। ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਛਕਦੇ ਆ। ਦਿਨ ਕੇ ਚੌਥੇ ਭਾਗ ਮੈਂ ਪੁਨ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਦਿਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5:30 ਵਜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਜੇ ਸੂਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਦਿਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਦਿਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲਖ ਗੁਰ ਅੰਤਰਯਾਮੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਸਕੇ ਮਨ ਕੀ ਕਾਮਨਾ, ਜਿਸਕੇ ਮਨ ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੋ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ। ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਸਿਆਣਾ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰੋ ਭਲਾ ਮੈਂ ਆਪਨੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਿਝਾਵੋ। ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰਾਂ, ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ। ਤਿਸ ਕੇ ਉਰ ਕੀ ਜਾਣ ਕੈ ਗੁਰ ਕਥਾ ਕਰਾਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਥਾ ਹੋਣੀ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਹਾਂਜੀ। ਦਵਿਜ ਕੇਸ਼ੋ ਗੋਪਾਲ ਕਹਿ ਵਿਦਿਆ ਪੁਨੁ ਨਾਈ। ਔਰ ਉਸ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕੇਸ਼ੋ ਗੋਪਾਲ। ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਥਾ ਕਰਾਉਣੀ। ਉਹਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਆਵੇ ਚੌਥੇ ਜਾਮ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੈ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠ ਕਰ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਪਾਸੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਆਪ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ।
ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹਰ ਰਬਾਬੀ ਆਏ ਕਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵੈ। ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਗ ਰਾਗਨੀ ਧੁਨ ਸਹਿਤ ਸੁੰਦਰ ਬਿਦ ਗਾਵੈ। ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਰਾਗ ਰਾਗਣੀ ਧੁਨ ਸਹਿਤ ਸੁੰਦਰ ਬਿਦ ਗਾਵੈ। ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ, ਚ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੇ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਗਾਣਾ ਬੜੀਆਂ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਤ ਹੀ ਨਿਸ ਜਾਮ ਬਿਤਾਵੈ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਫਿਰ ਭਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਵਰਤਣਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸਤਨਾਮ ਕੋ ਇੱਕ ਚਿਤ ਲਲ ਲਾਵੈ। ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਵੇਖੋ, ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣਾ, ਕਥਾ ਹੋਣੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁੰਨ ਸੁਪਤਨ ਹਿਤ ਸੇਜ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਰਾਜੈ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਿਦ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ ਨਿਤ ਜਿਨ ਪਿਖ ਅਗ ਭਾਜੈ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੈਸੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ ਪਿਖ ਅਗ ਭਾਜੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ। ਕਹੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ, ਅਪਰ ਨੇਮ ਐਸੋ ਕਰਿਓ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਸੁਜਾਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੇਤ ਬਸਤਰ ਤਨ ਪਰ ਧਰੈ ਨਿਤ ਬਿਲਮ ਮਹਾਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ, ਭਜਨ ਕਰਦੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ, ਭਲਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਬਸਤਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਉਂਦੇ? ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੇਤ ਬਸਤਰ ਤਨ ਪਰ ਧਰੈ ਨਿਤ ਬਿਮਲ ਮਹਾਨਾ। ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਸਫੇਦ ਬਸਤਰ, ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਦਸਤਾਰਾ ਰੱਖਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਪਰ ਬਸਤਰ ਨਹਿ ਢਿਗ ਰਖੈ ਜਬ ਦੂਸਰ ਲਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਵਾਉਂਦੇ। ਬਸ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕੱਪੜੇ ਜਦੋਂ ਮੈਲੇ ਹੋਣੇ, ਦੂਜੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਲੈਣੇ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਚੋਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣੇ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਸਵਾਉਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਬ ਉਪਰ ਹੋਏ ਜੋ ਕਿਸ ਰੰਗ ਕਹਿ ਦੇਈ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿਸਮਤ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਰੀਬ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਰੰਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੰਗ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁਤੀਏ ਰਹਿ ਨਹਿ ਸਦਨ ਮੈਂ ਐਸੇ ਕਹਿ ਦੀਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਦੂਜਾ ਧੋਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਚੋਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਭਾਈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਾਦਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਉਹਨੇ ਨਾ ਜੀ ਆਏ ਦਿਨ ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਲੈ, ਆਹ ਪੈਂਟ ਲੈ, ਆਹ ਕਮੀਜ਼ ਲੈ, ਆਹ ਜੈਕਟ ਲੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਛੱਡੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਨਾ ਆਖ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾ ਆਖ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲੇ, ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੋ, ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਛਕੋ, ਸਾਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨੋ। ਹਾਂਜੀ, ਖੈਬੇ ਹੇਤ ਜੋ ਅੰਨ ਹੋਏ ਨਿਤ ਆਏ ਨਵੀਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਪੱਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਅੰਨ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਅੰਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ,
ਜਿਤਕ ਦੇਗ ਮੈਂ ਲਗਹਿ ਤਬ ਸੋ ਸਰਬ ਪਕਾਵੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅੰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗਨ ਰੰਕ ਜੇ ਮਨ ਭਾਵਤ ਖਾਵੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਵੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਵੇ ਗਰੀਬ, ਉਹਨੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕਣਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ, ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਛਕਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਚਹਿ ਸ਼ੇਖ ਸੋ ਨਹਿ ਰਖੈ ਦੇਵੈ ਕਿਸ ਤਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਵੀ ਰਾਤ ਰੱਖ ਛੱਡੋ ਦਿਨੇ ਵਰਤਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਢਿੱਲਾ ਪਹਿਰਾ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਵੇਰੇ, ਇਹ ਜੀ ਮਿੱਠੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਐ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਦਾ ਗਰਾਹੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹਿਆ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾਮ ਵੇਖੋ ਕੋਟ ਵਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਮਿੱਠੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਧਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਲੈ ਜਾਓ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਧਾਂ ਪੁਰੀ ਮਹਿ ਪਸ਼ੂਗਨ ਤਿਸ ਸਕਲ ਖਵਾਈ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਿਤ ਨਹਿ ਲਹੈ ਇੱਕ ਮਨੁਜ ਆਹਾਰਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਿਤ ਨਹਿ ਰਹੈ ਇੱਕ ਮਨੁਜ ਆਹਾਰਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਾਣ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖਦੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਤਾਜ਼ਾ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਏ ਵਹਿਰ ਤੇ ਦੇਗ ਹੋਏ ਇਮ ਨੇਮ ਸੁਧਾਰਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਪੱਕਦਾ ਸੀ, ਬਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਛਕਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ ਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਬਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੀ ਮਿੱਠੇ। ਤਾਂ ਆਇਆ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਚਲੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇ ਬਇਆ ਹੈ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ, ਇਸ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਦਿਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਐਸਾ, ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਪਰ ਵਸਤ ਗਿਣਤੀ ਕਹਾਂ ਜਲ ਕਲ ਸਲਮਾਹੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ। ਘੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਗਿਰਾਏ ਸ਼ੂਸ਼ੇ ਧਰ ਹੈ ਰਾਖੈ ਕੁਛ ਨਾਹੀ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਮੁੱਧੀਆਂ, ਕੁਛ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣਾ। ਸਵੇਰੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਵਰਤੇਗਾ। ਪੱਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨਦੇ ਪੰਛੀ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਕੀਆ ਰੱਬ ਦਾ ਤਿੰਨਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹਮੇਸ਼। ਪੰਛੀ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਦੀ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਿਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਜੋੜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਹੱਥ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜੋ ਪੰਗਤੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਦਰਸ਼ਨ
ਆਸਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਦੋਖ ਨਸੇ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ